Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Good morning to everyone. Hello. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Today we will discuss some MCQs. Which hello? Hello? Yes, ma'am. आवाज माझा व्यवस्थित ऐकायला येतोय ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We'll discuss within 2 minutes. हाँ सर. हाँ बोला ना सर. हॅलो. हा हा डिस्कस करूयात आणि नंतर शिकवायला चालू करूयात आपलं लुब्रिकंट. लक्ष द्या व्यवस्थित. फक्त 48 मेंबर आहेत. एकदा मी टेलिग्रामला मेसेज टाकते कारण हे लेक्चर फार महत्वाचं आहे. बघूया जॉईन झाले तर. हा मॅडम बोला की. हॅलो. First we'll discuss this some point in water chapter and then we will go to lubricant. If water is a neutral then it having pH what is हा कोणत्या उत्तराला जर तुम्हाला अडचण आली कन्फ्यूज होत असेल तर सांगायचं आपण तिथे डिस्कस करूया. Alkalinity is not depend upon H plus ion concentration. Okay. Dash dash in water is that characteristic of water which prevent the leathering of soap. Hardness. Sample of hard water filtrated with a soap it form White PPT. हा हे येते ना व्हाईट पीपीटी. हार्ड वॉटर रिएक्टेड विथ सोप इट फॉर्म व्हाईट पीपीटी. वॉटर विच फॉर्म लेदर विथ सोप इज नोन एज Soft water. सॉफ्ट वॉटर. त्यानंतर डॅश डॅश इज अ टाइप ऑफ हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस. Total hardness is a combination of A and B. Temporary hardness and permanent hardness. Temporary hardness is caused by calcium and magnesium bicarbonate. Dash dash can be removed by simple boiling. Temporary hardness हे महत्वाचं आहे. Temporary hardness can be removed by boiling. आता हे दोन्ही जवळजवळ सारखेच आहेत फक्त इथं नॉट शब्द टाकलाय. डॅश डॅश कॅन नॉट बी रिमूव्ह बाय बॉइलिंग. Permanent hardness. इथं उत्तर काय आहे रॉंग झालेलं आहे. बरोबर आहे. काय उत्तर आहे करेक्ट उत्तर काय? Permanent hardness. हे उत्तर परमनंट हार्डनेस आहे.
Permanent hardness is caused by presence of chloride and sulfate of calcium and magnesium. म्हणजे सी उत्तर बरोबर आहे. बघा, salt of calcium and magnesium other than bicarbonate such as chloride and sulfate causes Permanent hardness. Permanent hardness. इथं पण उत्तर रॉंग झालेलं आहे. कुठलं उत्तर बरोबर आहे? परमनंट हार्डनेस. परमनंट हार्डनेस हे आन्सर बरोबर आहे. टोटल हार्डनेस इज Temporary hardness. permanent hardness. Which of the following is not unit of hardness? G and K. Dash dash is a capable of exchange hardness producing salt. Resin. Ion exchange resin मधला आहे. By using dash dash we can estimate the total hardness of water. Clerk's method. Okay. In dash dash water from dilute side to concentrated side. In dash dash water flow from osmosis method. Okay. In dash dash water flow from concentrated to dilute side. Reverse osmosis. हे दोन्ही पण विचारलेले आहेत बघा, लक्ष द्यायचं. Water containing magnesium bicarbonate and magnesium chloride causes temporary and permanent hardness. Internal treatment of boiler free water involve convert them into soluble substance. Scale formation in boiler causes wastage of heat. Exhausted anion exchange resin can be regenerated by alkaline solution, NaOH. Exhausted cation exchange resin is regenerated by Acidic solution. फक्त 2-3च आवाज येतात, बाकीच्यांनी रिस्पॉन्स द्या. पेपर लिहायचा आहे तुम्हाला. कोयाग्युलंट हेल्प इन सेटिंग अप suspended impurity, fine impurity and colloidal impurity. कुठला B and C? Colloidal impurity and fine suspended matter only. ओके. Colloidal impurity and fine suspended matter हे दोन्ही उत्तर बरोबर आहेत, म्हणून इथं B and C आलेलं आहे. Most popular ideal disinfectant is chlorine. Most popular ideal disinfectant of water इथं पण chlorine. जिओलाइट सिलेबसला नाही, हे सिलेबस मधून काढलेलं आहे जिओलाइटचं, म्हणून तिथं रेड केलेलं आहे. Which of the following is a coagulant? Aluminum sulfate. Hardness of water can be often reported in term of calcium carbonate. नाही का, आपण फॉर्म्युला घेत असताना नाही का लिहित तिथं कॅल्शियम कार्बोनेट इक्विव्हॅलंट ऑफ हार्डनेस असे शब्द लिहितो की नाही, म्हणून इथं कॅल्शियम कार्बोनेट शब्द लिहिला. Degree French is denoted as C. Degree FR. C बरोबर आहे. सी ऑप्शन बरोबर आहे. सी बरोबर आहे. ए नाही राजा. ए म्हणजे फॅरेड, म्हणजे टेम्परेचर मोजायचं असतं ते. हे फॅरेड थर्मामीटर असते का टेम्परेचर मोजायचं ते. FR. ओके. 1 ppm is equal to dash dash FR. 1 milliliter. हा, पुढे molecular weight of CaCO3. 100. Okay. Hard water may be softened by passing through ion exchange agent. Blow down operation causes removal of sludge. Okay. Method for oxygen determination from water is Winkler's method. Winkler method. Chemical which used for killing the bacteria. Chemical disinfectant. Hard and adherent coating which present on the surface of the boiler is known as scale. Hard शब्द असला की scale द्यायचा. Water is a hard when it contain Dissolved calcium and magnesium salt. pH of Less than 7. During the reverse osmosis, pure water is pushed through semi-permeable membrane.
Okay. Sea water usually contain 4% 4% of dissolved salt, Dissolved out salt, of which NaCl. Okay. Salt. Osmosis is a process in which concentration nahi solvent lower to molecule higher. move from higher Lower concentration to through the higher. lower concentration. Lower to nice, higher. nice. Semi-permeable membrane allow only of Solvent molecule. very nice. Amount of oxygen present in water is known as dissolved oxygen. Dissolved oxygen. इथं सगळेजण उत्तर चुकवणार मला माहितीये, जी लेक्चर आता अटेंड केलं नाही त्यांनी. बीओडी नाही, सीओडी नाही, टीओडी नाही, तर कुठला डिझॉल्व ऑक्सिजन. पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउस फ्लो ऑफ सॉल्वंट मॉलिक्युल्स. आता हे उत्तर मी तुम्हाला हे टाकून सोडवायला लावणार आहे. फॉर्म्युला टाकून सोडवा बरं. हे प्रश्न टाकलेला आहे मी. हा काय वॉटर सॅम्पल कंटेनिंग 162 मिलीग्राम ऑफ कॅल्शियम बायकार्बोनेट पर लिटर. इट्स CaHCO3 इक्विव्हॅलंट ऑफ हार्डनेस इन मिलीग्राम्स पर लिटर. हे बघा CaHCO3 आहे ना, त्याचं मॉलिक्युलर वेट असतं 162 आणि अमाऊंट दिलेला आहे 162. फॉर्म्युला टाका, किती उत्तर येते सांगा. 100 कसं आलं कळलं का तुम्हाला. उत्तर डायरेक्ट पाठ करायचं नाही. डिजिट जर बदलले तर तुम्हाला कसं येणार आहे. 162 divided by 162. 162 divided by 162 into 100. Okay. Amount of oxygen required by organic matter present in water for its oxidation by strong oxidizing agents such as K2CR2O7 is known as COD. Okay. Water containing magnesium bicarbonate and calcium chloride is Temporary. कारण बायकार्बोनेट आहे म्हणल्यानंतर टेम्पररी आलं Temporary. आणि कार्बोनेट आहे म्हणल्यानंतर क्लोराईड आहे म्हणल्यानंतर परमनंट आलं. Permanent. ओके. पुढे आता लुब्रिकंटचे लक्षपूर्वक बघावं लागतील ते एमसीक्यू सगळे तुम्हाला. लक्ष द्या. काल आपण ऍप्लिकेशन ऑफ लुब्रिकंट हा पॉइंट बघितलेला होता. तिथं लुब्रिकंट इज युज्ड टू इनक्रीज द फ्रिक्शनल हीट आहे का नाही, उलट डिक्रीज करता येते. पुढे इनक्रीज द फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स आहे का नाही, डिक्रीज करते उलट ते. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट प्रोव्हाइड द डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन रबिंग सरफेस आहे का, रबिंग म्हणजे घासले जाणारे सरफेस नाही, तर कुठलं उत्तर आहे. डिक्रीज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सरफेस. आर यू गेटिंग. मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ मोशन ऑफ फ्लुइड इज नोन एज viscosity. If viscosity index of lubricant is a dash dash, then excessive wearing is takes place. Viscosity index low असेल तर जास्त त्याचं घर्षण होत असतं, म्हणून इथं लो उत्तर बरोबर आहे. आर यू गेटिंग. Yes, ma'am. हे समजलं का तुम्हाला सर्वांना. कुठलं उत्तर बरोबर आहे याचं, लो हे उत्तर बरोबर आहे. Viscosity is dash dash proportional to viscosity index directly. हे व्यवस्थित कन्फ्युज व्हायचं नाही, लो उत्तर आहे. पुढे dash dash is lowest temperature at which oil gives vapor and that will ignite. Ignite means burn. Ignite म्हणजे burn. तर कुठलं उत्तर बरोबर आहे. फायर पॉइंट. इग्नाइट म्हणजे बर्न, बर्न म्हटल्यानंतर कुठलं उत्तर बरोबर आहे. फायर पॉइंट हे आन्सर बरोबर आहे. ओके. लुब्रिकंट इज युज्ड प्रायमरीली टू प्रिव्हेंट डॅश डॅश Wearing and rubbing of metal surfaces. वेअरिंग अँड रबिंग ऑफ मेटल सरफेस. हे पण बरोबर आहे. करोजन ऑफ मेटल काय करतं, करोजन ऑफ मेटल करतं प्रिव्हेंट. त्यानंतर ऑक्सिडेशन ऑफ मेटल. पण ह्याचा प्रिलिमिनरी विचारले, पहिलं आद्य कर्तव्य त्याचं कोणतं आहे. विअरिंग अँड रबिंग ऑफ मेटल सरफेस. काय प्रिव्हेंट करायचंय त्याला, वरचे थर निघून जाणं आणि कर्कश असा आवाज येणं हे कमी केलं जातं. ओके. मशीन ऑपरेटिंग अंडर हाय टेम्परेचर अँड हाय लोड इज बेस्ट लुब्रिकेटेड बाय. काल सॉलिड लुब्रिकंट चालू केल्यानंतर मी पहिलं वाक्य दिलेलं होतं हे
की हाय टेम्परेचरला आणि हाय लोडला कुठला लुब्रिकंट लागत असतो? सॉलिड लुब्रिकंट लागतो. lubricant. ओके. डॅश डॅश इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑइल. कुठली प्रॉपर्टी असायला पाहिजे? ऑइलीनेस असायला पाहिजे. Oiliness. Oil. ओके. ग्रीस इज नॉट युज्ड टू लुब्रिकेट. ग्रीस कुठं वापरला जात नाही? डेलिकेट इन्स्ट्रुमेंट मध्ये वापरला जात नाही. कारण डेलिकेट इन्स्ट्रुमेंट मध्ये वापरला तर ते डेलिकेट इन्स्ट्रुमेंट रोटेट व्हायचंच बंद करतात. म्हणून डेलिकेट इन्स्ट्रुमेंट मध्ये ग्रीस हा लुब्रिकंट वापरला जात नाही. ज्या मशीनची पॉवर जास्त आहे त्या ठिकाणी ते वापरले जात असतात. कारण जरी ते सरफेस एकमेकाला चिटकून बसले तरी त्या मशीनच्या पॉवरमुळे ते बाजूला निघून जातात. ओके. समजलं का हे तुम्हाला? Yes, ma'am. ओके. जिथं थिक फिल्म तयार होते त्या लुब्रिकेशनला कुठली लुब्रिकेशन? फ्लुइड फिल्म असं म्हणायचं. इथं थिक फिल्म शब्द आहे म्हणून या लुब्रिकेशनला कुठली मेथड म्हणायचं? फ्लुइड फिल्म मेथड असं म्हणायचं. बघा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑइल विथ अ टेम्परेचर इज नोन एज. Viscosity index. इथली उत्तर बघू नका, तुम्हाला येते का ते टॅली करा. ग्रीस इज एक्झाम्पल ऑफ. सॉलिड आहे का तो? नाही. सॉलिड आहे का? नाही. तो लिक्विड आहे का? नाही. कसला लुब्रिकंट आहे तो? सेमी सॉलिड लुब्रिकंट आहे. Semi-solid. बस अगेन, ग्रीस इज एक्झाम्पल ऑफ डॅश डॅश लुब्रिकंट. सेमी सॉलिड Semi-solid lubricant. Lubricant. सेमी सॉलिड लुब्रिकंट. ओके. ग्रीस इज एक्झाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड लुब्रिकंट. ऑइलीनेस इज लिस्ट इन केस ऑफ. हे बघा, ऑइलीनेस चिकटपणा कोणाला कमी असतो? पेट्रोल, डिझेल, केरोसिनला कमी असतो. पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन हे कोण आहेत? मिनरल ऑइल आहे. लक्षात आलं का? मिनरल ऑइल. Yes. ऑइलीनेस इज अ लिस्ट इन केस ऑफ मिनरल ऑइल. ओके. नेक्स्ट वन. गुड लुब्रिकंट लुब्रिकेटिंग ऑइल शुड बी. गुड लुब्रिकेटिंग ऑइलचा व्होलॅटिलिटी जास्त पाहिजे का? व्होलॅटिलिटी म्हणजे सरफेसला सोडून निघून जाणं. फिस्कोसिटी No. हाय पाहिजे असते का? No. नाही. फिस्कोसिटी इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मशिनरी. काय? हाय फायर पॉइंट पाहिजे. आर यू गेटिंग? हाय फायर पॉइंट लागत असतो. लुब्रिकंट इज युज्ड. लक्ष द्या. लुब्रिकंट इज युज्ड विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ. लुब्रिकंट का वापरला जातो? डिक्रीज दी फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स. डिक्रीज दी फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स. आर यू गेटिंग? हे कळालं? हे दोन उरलेले तिघ जण का नाहीत? इन्क्रीज दी फ्रिक्शनल हीट. हीट वाढवण्यासाठी वापरतोय का? नाही. रेजिस्टन्स वाढवण्यासाठी वापरतोय का? नाही. तर आपण लुब्रिकंट कशासाठी वापरत असतो? डिक्रीज दी फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स साठी वापरतो. डॅश डॅश इज अ मोस्ट वाइडली. डॅश डॅश इज अ मोस्ट वाइडली युज्ड सॉलिड लुब्रिकंट. कुठला सॉलिड लुब्रिकंट जास्तीत जास्त वापरला जातो? ग्राफाइट. म्हणून तर तो आपल्या सिलेबसला टाकलेला आहे, कारण तो खूप ठिकाणी वापरला जात असतो. लुब्रिकंट शुड पजेस हाय ऑइलीनेस. ओके, गुड. सुटेबल म्हणजे सुटेबल लुब्रिकंट फॉर वॉच इज. ग्रीस चालतं का? नाही. No. ग्राफाइट चालतं का आपल्या वॉचला? नाही. खोबरेल तेल वगैरे असले तेल चालतात का? नाही. मग हे हेझलनट ऑइल हे उत्तर बरोबर आहे. लुब्रिकंट युज्ड इन मशीन वर्किंग ऍट अ लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचरला जी मशीन काम करणार आहे, उदाहरणार्थ आपला फ्रीज जो लो टेम्परेचरला काम करणार आहे, त्या टेम्परेचरचा काय काय पाहिजे? पुअर पॉइंट हा काय पाहिजे? कमी पाहिजे. लक्षात आलं का? हेच का उत्तर? कारण पुअर पॉइंट जर कमी नसला आणि लो टेम्परेचरच्या मशिनरी मध्ये ते वापरलं तर लुब्रिकंट घट्ट होऊन बसेल. मशिनरी कशी रोटेट होणार? म्हणून जर फ्रीज हा 0 डिग्री सेल्सिअसला काम करत असेल तर त्याच्या मशिनरीमध्ये वापरलेला लुब्रिकंट हा -100 डिग्री वगैरे टेम्परेचरला असायला पाहिजे. म्हणजे तो तोपर्यंत घट्ट नाही झाला पाहिजे, तोपर्यंत तो सॉलिड नाही बनला पाहिजे. म्हणजे जी मशिनरी लो टेम्परेचरला काम करते त्याचा पुअर पॉइंट कसा असला पाहिजे? लो असला पाहिजे. हे कळते का? कन्फ्युजन होते? ओके. Capacity of oil to stick into the surface of the machine part under the condition of heavy load is called as oiliness. In case of liquid lubricant, generally liquid lubricant चे generally काय असायला पाहिजे? जास्त
Higher point and flash point. हायर पॉइंट इज हायर दॅन फ्लॅश पॉइंट. फ्लॅश पॉइंट पेक्षा सुद्धा हायर पॉइंट खूप जास्त पाहिजे. ओके. मिनरल ऑइल आर काय पुअर ऑइलनेस. मिनरल ऑइल म्हणजे पेट्रोल डिझेल याची ऑइलनेस काय असते, पुअर ऑइलनेस असते त्याची. फेन ग्राफाइड इज डिस्पर्स इन ऑइल, हे व्यवस्थित लक्ष द्या. फेन ग्राफाइड इज डिस्पर्स इन ऑइल, इट इज नोन ॲज Oil drag. नाइस. गुड लुब्रिकंट शुड हॅव High viscosity index. लो विस्कोसिटी इंडेक्स असतं का, नाही. लो फायर पॉइंट असतो का, नाही. लो फ्लॅश पॉइंट असतो का, नाही. तर काय पाहिजे, हाय विस्कोसिटी इंडेक्स पाहिजे असतो. High viscosity index. गुड. लुब्रिकेटिंग ऑइल विथ हायेस्ट aniline पॉइंट. हायेस्ट aniline पॉइंट असल्यानंतर मीन्स ऑइल कंटेन मिनिमम. मिनिमम म्हणजे कमी. लो काय असतं त्याच्यामध्ये, हायेस्ट aniline पॉइंट असलं की अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन कसे असतात, लो असतात. आयनिलिन पॉइंट हायेस्ट असला की अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन लो असतात त्याच्यामध्ये. सिंथेटिक ऑइल हे शिकवायचं. सिंथेटिक ऑइल बद्दल आपल्याला घ्यायचं राहिले तरी पण सोपं आहे बघा. सिंथेटिक ऑइल. सिंथेटिक ऑइल म्हणजे जे ऑइल लॅबोरेटरीमध्ये तयार केलं जातं त्या ऑइलला सिंथेटिक ऑइल असं म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ एक्स्ट्रीम प्रेशर लुब्रिकंट हे सिंथेटिक ऑइल झालं. त्याची थर्मल एक्स्ट्रीम प्रेशरला टिकून राहण्यासाठी त्याची थर्मल स्टॅबिलिटी काय पाहिजे, जास्त असली पाहिजे. किती पण टेम्परेचर वाढवा काही सुद्धा होणार नाही, ही सिंथेटिक ऑइलची प्रॉपर्टी असायला लागते. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. सिंथेटिक ऑइल शुड हॅव हाय थर्मल स्टॅबिलिटी. सिंथेटिक ऑइलची थर्मल स्टॅबिलिटी ही जास्त असावी लागते. नेक्स्ट, ऑइलनेस ऑफ लुब्रिकंट कॅन बी इम्प्रूव्ह. ऑइलीनेस कसा वाढवायचा, इम्प्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग म्हणजे ऍडिंग. ब्लेंडिंग म्हणजे ऍडिंग. ब्लेंडिंग म्हणजे ऍडिंग. ऍड करायचं मिनरल ऑइल मध्ये. काय ऍड करायचं, मिनरल ऑइलचा ऑइलीनेस वाढवायचा आहे आपल्याला. हे मिनरल ऑइल आहे, ह्याचा हा ऑइलीनेस वाढवायचा आहे. तुम्ही त्याच्यामध्ये कुठले तेल टाकणार, पाम ऑइल टाकणार किंवा कॅस्टर ऑइल टाकणार किंवा ऑलिव्ह ऑइल टाकणार. कारण पाम ऑइल कडे, कॅस्टर ऑइल कडे आणि ऑलिव्ह ऑइल कडे चिकटपणा खूप असतो, ऑइलीनेस खूप असतो. अशा प्रकारचं मटेरियल हे मिनरल ऑइल मध्ये टाकायचं, मग मिनरल ऑइलचा ऑइलीनेस वाढत असतो. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. हा बोला. कॅस्टर ऑइल कशाचं असतं? कॅस्टर ऑइल म्हणजे एरंडेल तेल. आणि पाम ऑइल ते तर माहित आहे, आणि ऑलिव्ह ऑइल म्हणजे माशाचं तेल. ओके. रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर इज नोन ॲज Viscosity index. रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट. अजून एकदा सांगू, डेफिनेशन आपण विस्कोसिटी इंडेक्सची नाही का लिहून घेतली, विस्कोसिटी नाही, डबल झालाय म्हणलं क्वेश्चन. हा होऊ द्या ना मग, इम्पॉर्टंट आहे तो, एखाद्या वेळेस डबल पडला असेल. फेन ग्राफाइड इज डिस्पर्स्ड इन ऑइल, इट इज नोन ॲज ऑइल डॅग. ऑइलीनेस इज लिस्ट इन केस ऑफ Mineral oil. हा हे बघा, हे तर चुकलं. ऑइलीनेस कुणाकडे लिस्ट असते, मिनरल ऑइल कडे. मिनरल ऑइल कडे ऑइलीनेस लिस्ट कुणाकडे असते, मिनरल ऑइल कडे असते. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. Yes, ma'am. हा आता अजून थोडेसे एमसीक्यूज आहेत. हा, लुब्रिकंट इज युज्ड टू Decrease destruction metal surface. sample of hard water when treated with soap, it gives White PPT. water sample containing 162 milligram of calcium bicarbonate, then it having 100. chemical which is used to kill the bacteria is known as
Disinfectant. Disinfectant. प्रोसेस ऑफ ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन into water शब्द आहे. Aeration. 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 A process of addition of oxygen into water is known as aeration. Dash dash is an example of coagulant. Alum. Alum. Okay. Dash dash is a disinfectant. Ozone. Ozone. Amount of oxygen present in water is known as dissolved oxygen. Oxygen. इथं एक्झाम मध्ये जरी इयर शब्द पडलेला असला तरी कन्फ्युज होऊ नका. बहुतेक तिथं टाईप करताना इयर हा शब्द पडलेला आहे. प्रोसेस ऑफ ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इनटू एअर इज नोन ऍज एरिएशन असं उत्तर आहे. Aeration. ओके. हॅव यू एनी प्रॉब्लेम? No, ma'am. Ma'am. ओके. तरी पण अभ्यास अजून भरपूर करायचा. एक सुद्धा मार्क नाही गेला पाहिजे. जरी क्वेश्चन एखादा दुसरा टफ टाकला गेला तरी यू शुड नॉट बी कन्फ्युज. आर यू गेटिंग? Yes. Ma'am. कन्फ्युज व्हायचं नाही. यायला पाहिजे. किती जरी पेपर अवघड पडला सोपा पडला तरी त्याची उत्तरं तुम्हाला यायला पाहिजे. ओके. आता मी जो आपला लुब्रिकंट चॅप्टर चालू आहे त्याची पीपीटी ओपन करते. Okay. Yesterday we have discussed this graphite as a solid lubricant. Okay. Hello. तुम्हाला हा इथपर्यंत काल झालेलं होतं आपलं. इथला प्रश्न तिकडे एमसीक्यूज मध्ये काय काय पाहिले तुमची? तुम्ही डॅश डॅश इज अ एक्झाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकंट. तिथं ग्राफाइड उत्तर होतं. हे एक होतं बघा हाय टेम्परेचरला आणि हाय लोडला आणि ऑइल डाक आणि वॉटर डाक हे प्रश्न होते. Okay. म्हणजे आता मॉलिब्डेनम डायसल्फाइड नेक्स्ट हेडिंगला मॉलिब्डेनम डायसल्फाइड. मॉलिब्डेनम डायसल्फाइड molybdenum disulfide. झालं का? Yes, ma'am. डिस्क्रिप्शन सांगते लक्ष द्या. मॉलिब्डेनम डायसल्फाइड म्हणजे दिस मॉलिब्डेनम डायसल्फाइड इज अ सँडविच टाइप स्ट्रक्चर. सँडविच टाइप स्ट्रक्चर म्हणजे काय? दोन सल्फरच्या मध्ये एक मॉलिब्डेनम. दोन सल्फरच्या मध्ये एक मॉलिब्डेनम. ह्या फिगर मध्ये थोडीशी मिस्टेक आहे. इथं सल्फर म्हणायचं, इथं सल्फर म्हणायचं आणि इथं मॉलिब्डेनम म्हणायचं. ओके. बघा मॉलिब्डेनम डायसल्फाइड एक्सप्लेनेशन. इट इज अ सँडविच लाईक स्ट्रक्चर. सँडविच म्हणजे मॉलिब्डेनम अल्टरनेट लेअर असतात. थोडक्यात अल्टरनेट लेअर असतात. ही पण फिगर हे पण मॉलिब्डेनम आणि हे पण मॉलिब्डेनम हे देखील बरोबर आहे. कोण सांगू शकेल का? हा इथं मी सल्फर आणि सल्फर लिहिलं मध्ये मॉलिब्डेनम लिहिलं तरी पण बरोबर आहे. आणि मी इथं मॉलिब्डेनम आणि इथं मध्ये सल्फर लिहिलं तरी पण बरोबर आहे. कॅन एनीवन एक्सप्लेन मी? मॉलिब्डेनमच्या खाली अजून सल्फरचा ॲटम असेल. हा नंतर अजून सल्फरच येणार आहे ना. नंतर अजून सल्फर येणार, नंतर मॉलिब्डेनम येणार, नंतर सल्फर येणार, नंतर मॉलिब्डेनम येणार. ओके. बिकॉज इट इज अ सँडविच लाईक स्ट्रक्चर. इट इज अ सँडविच लाईक स्ट्रक्चर in which molybdenum atom lies in between two sulfur atom. हे वाक्य का लिहिलेलं आहे इथं मी? कारण मॉलिब्डेनम डायसल्फाइड असं नाव आहे. त्यामुळे मला एक्सप्लेनेशन मध्ये असं लिहावं लागेल
की two sulfur atom is present and in between the sulfur atom molybdenum atom is present. ओके, मग काय होतं, मशीनचा वरचा सरफेस हा आहे, म्हणजे मशीन जे स्लायडिंग होणार आहे ती इथं एक आहे आणि इथं खालच्या साईडला एक आहे. हे कुठे स्टिक होणार, वरच्या सरफेसला हा लेअर स्टिक होणार. हा कुठे स्टिक होणार, हा खालच्या सरफेसला स्टिक होणार. रबिंग होणार असेल तर कुणामध्ये होणार, ह्या मॉलिब्डेनम डायसल्फाइड मध्ये होणार, मेटलच्या सरफेस मध्ये होणार नाही. आर यू गेटिंग? मला सांगा, हा सरफेस कुठे स्टिक होईल? यू मी आन्सर फास्ट. हे कुठे स्टिक होणार, खालच्या सरफेसला स्टिक होणार. आणि इट इज ऍक्ट ऍज ए गुड लुब्रिकंट. ह्याची पावडर असते, ह्याचं सस्पेन्शन वगैरे काय नसतं, ह्याची पावडर असते, ती मशिनरीच्या मध्ये टाकली जाते आणि ते गुड लुब्रिकंट म्हणून, चांगला लुब्रिकंट म्हणून काम करतो. ही पावडर टाकल्यानंतर सगळ्या फॅली जे असतात, जे पीक असतात, फॅली असतात, सगळं भरून काढलं जातं. तुम्हाला माहित आहे, कुठला पण मेटल सरफेस हा 100% स्मूथ नसतो, पीक फॅली असतात. ही पावडर टाकल्यानंतर ही पावडर काय करते, सगळे फॅली असतात, जे खोलगे असतात, ते सगळे खोलगे भरून काढते. त्यामुळे ते गुड लुब्रिकंट म्हणून काम करत असते. अरे गेटी, मी फक्त 4च वाक्य सांगणार आहे याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला. इथं लिहिलेलं आहे कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ व्हेरी लो, म्हणजे ती खूप मऊ असते हाताला. आपला मॉलिब्डेनम डायसल्फाइडचा कलर बुका सर्वांना माहित आहे, ब्लॅक कलरचा, किंवा कुंकू माहित आहे सगळ्यांना, किती मऊ असतं ते हाताला, किंवा आपण पावडर लावतो ती माहितीये, तेवढी मऊ ही मॉलिब्डेनम डायसल्फाइडची पावडर असते. ही मॉलिब्डेनम डायसल्फाइडची पावडर रबिंग सरफेसच्या मध्ये टाकली जात असते. आणि किती टेम्परेचर पर्यंत स्टेबल असते, मशिनरीनं 400 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर पर्यंत मशिनरी गेली तरी त्या पावडरला काही सुद्धा होत नाही. ती पावडर तिथून जागा सोडत नसते, तिथे चिटकून बसलेली असते पावडर. त्याच्यापेक्षा जास्त टेम्परेचर आल्यानंतर मात्र ती पावडर ही अनस्टेबल असते. आर यू गेटिंग? बघा, मी काय काय सेंटेन्स सांगणार आहे, ऐका. इट इज अ सँडविच लाईक स्ट्रक्चर in which molybdenum is a present, or molybdenum layer is a present in between two sulfur layer. Molybdenum layer is a present in between two sulfur layer. Full stop. दुसरं वाक्य, it is a stable up to 400 degrees Celsius. तिसरं वाक्य, कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ व्हेरी लो. आणि चौथं वाक्य, फाईन पावडर ऑफ मॉलिब्डेनम डायसल्फाइड इज स्प्रेड ऑन दी स्लाइडिंग सरफेस. फिनिश. आर यू गेटिंग? Once again, fastly, I will explain. It is a sandwich-like structure in which molybdenum is present in between the two sulfur. संपलं पहिलं वाक्य. Thermally stable up to 400 degrees Celsius. Next sentence, coefficient of friction is a very low. आणि चौथं वाक्य, powder of molybdenum is spread in between the moving surface of machine. ओके, राईट डाऊन. मी सांगते, इथे जास्त थोडंसं डिस्क्रिप्शन आहे, मी वाक्य सांगेल तुम्हाला. molybdenum disulfide dash, it is किंवा it has sandwich, इथं स्पेलिंग आहे बघा, it has a sandwich like structure. It has a sandwich like structure. Full stop. नेक्स्ट सेंटेन्स ला जावा, छोटी छोटी वाक्य केलेली बरी. मॉलिब्डेनम लेयर, यमो लेयर म्हणा, यम कॅपिटल स्मॉल ओ, यमो लेयर is present in between two sulfur layer. Next line. It is thermally stable. Thermally naka lihu. It is a stable up to
up to 400 degrees Celsius. 400 degrees Celsius. Next line. Next line. कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इथं आहे बघा, कर्सर आहे तिथं. कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन is very low. Very low. Coefficient of friction is very low. Okay. Coefficient of friction is very low. Next line. Fine powder of molybdenum disulfide is sprayed in between moving surface of machine. फिगर काढा राजांनो, पटपट फिगर काढा ही. हेलो मैम. बोला. मैम लास्ट स्टेटमेंट रिपीट सांगता का? फाइन FINE फाइन पाउडर ऑफ molybdenum disulfide is sprayed between moving surface of machine. ओके मैम. ओके, फिगर काढा. झाली का रे? नाही झाली का? बरं ठीक आहे, काढा.
हॅलो मॅम. झालं मॅम. ओके ओके गुड. Next. Semi-solid lubricant. नाही लिक्विड लुब्रिकंट लिहा. लिक्विड लुब्रिकंट. यूज Next. कुठं होतो मॅम याचा? मॉलिब्डेनम डायसल्फाइड. हा. यूज कुठं होतो याचा? यूज. मॉलिब्डेनम डायसल्फाइडचा. ऐका. येस मॅम. ज्या मशनरी 400 डिग्री सेल्सिअसला काम करतात आणि फूड इंडस्ट्री 400 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी टेम्परेचरला मशनरी ज्या काम करतात त्या ठिकाणी तो लुब्रिकंट वापरता येतो. फक्त फूड इंडस्ट्री मध्ये वगैरे वापरता येत नाही, कारण हे केमिकल टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये, फूड इंडस्ट्रीमध्ये वगैरे वापरता येत नाही. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड लुब्रिकंट. लिक्विड लुब्रिकंट. लिक्विड लुब्रिकंट. लिक्विड लुब्रिकंट. तिकडे पहिलं वाक्य लिहिलंय की नाही आपण सॉलिड लुब्रिकंटचं, ते वाक्य इथं लिहायचं. इथं काय वाक्य लिहायचं? फेन solid lubricant and semi-solid lubricant unable to do their work at that time, liquid lubricant is used. तिकडे काय लिहिले सांगा बरं solid lubricant ला? Solid lubricant is used where liquid and semi-solid lubricant does not work properly. हा, आता इथं काय लिहायचं? काय लिहिणार सांगा? Liquid lubricant is used where solid and semi-solid lubricant does not work properly. ओके, लिहा मग तिथलं पहिलं सेंटेन्स दिला. चौगुले. हुई चौगुले? हॅलो 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 हॅलो. ओके. ओके, नेक्स्ट. मॅडम, हा बोला. पहिले सेंटेन्स तिकडचं आहे असं लिहायचं का ते? अरे राजा, तिथं सॉलिडच्या तिथं लिक्विड नाव टाक, लिक्विडच्या तिथं सॉलिड नाव टाक आणि पहिलं सेंटेन्स आहे असं लिहायचं. तिथे जिथं सॉलिड शब्द आहे तिथे लिक्विड शब्द टाका, लिक्विड आहे ते सॉलिड शब्द टाका, तिथलं वाक्य इथं लिह. Okay, next. Is it over? Yes, मॅम. हा, लिक्विड लुब्रिकंट हे काय प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लिक्विड लुब्रिकंट लिहायचं गरज नाही. जर तुम्हाला विचारल्यास तर आपल्याकडे त्या 8 प्रॉपर्टी आहेत ना, त्या प्रॉपर्टी लिहून काढायच्या. कुठल्या प्रॉपर्टी? हाय फायर पॉइंट, फ्लॅश पॉइंट, लो क्लाउड पॉइंट, पुअर पॉइंट, हाय विस्कोसिटी इंडेक्स, प्रॉपर विस्कोसिटी वगैरे त्या प्रॉपर्टी आहेत. करोजन रेजिस्टन्स वगैरे काय हे लिहायची गरज नाही. नेक्स्ट सेंटेन्सला, लिक्विड लुब्रिकंट are classified, liquid lubricant are classified on the basis of their origin, basis of their origin into following types.
फॉलोइंग टाइप्स. नंबर ए, त्याच्यामध्ये नंबर ए, एका खाली एक लिहायचं. एनिमल अँड व्हेजिटेबल ऑइल. बी, मिनरल और पेट्रोलियम ऑइल. इथं आहे बघा डार्क केलेलं, मिनरल और पेट्रोलियम ऑइल. सी, ब्लेंडेड ऑइल. डी, सिंथेटिक ऑइल. ई, इमल्शन. इमल्शन. Grease is example of Semi-solid lubricant. Semi-solid. grease is example of semi-solid lubricant. हा. आणि in dash dash oiliness is poor. In dash dash oil oiliness is poor. Mineral. Mineral oil. Mineral oil. ओके. त्याच्यामध्ये लिहिले का तुम्ही? ई पर्यंत लिहिले का? ई पर्यंत हेडिंग लिहिले इमल्शन पर्यंत? हॅलो, नंबर वन काय हेडिंग लिहिलं सांगा बरं बघू. नंबर 1 Animal and And vegetable oil. नंबर 2 Mineral or petroleum oil. नंबर 3 Blended oil. Blended oil. नंबर 4 Synthetic Oil. and नंबर 5 emulsion. इमल्शन. ओके. दत्तात्रय, रोल नंबर 58. Yes, ma'am. काय हेडिंग लिहिलेत वाचा. Animal All and comment. vegetable oil. ओनली. Vegetable oil, mineral and ओके, गुड गुड. animal and vegetable oil, हा, ठीक आहे. आता फर्स्ट mineral and petroleum oil. ओके, पहिल्या एक्सप्लेनेशन साठी घ्या. एनिमल अँड व्हेजिटेबल ऑइल. एनिमल अँड व्हेजिटेबल ऑइल मराठीमध्ये सांगते, अगोदर लक्ष द्या. पेट्रोलियम ऑइल मीन्स विच टाइप ऑफ ऑइल? Petrol, diesel. हा, पेट्रोलियम म्हणजे मिनरल ऑइल. Mineral. मग ह्या पेट्रोलियमची डिस्कवरी होण्याच्या अगोदर, पेट्रोलियमचा शोध लागण्याच्या अगोदर खूप दिवसापूर्वी एनिमल ऑइल आणि व्हेजिटेबल ऑइल हेच लुब्रिकंट म्हणून वापरले जात होते. कारण हॅलो, नोट करा रे. पेट्रोलियम ऑइलचं इन्व्हेन्शन म्हणजे शोध. पेट्रोलियम, बिफोर इन्व्हेन्शन ऑफ पेट्रोलियम ऑइल, एनिमल अँड व्हेजिटेबल ऑइल इज ऍक्ट ऍज ए गुड लुब्रिकंट. पेट्रोलियम ऑइलचं इन्व्हेन्शन होण्याच्या अगोदर, शोध लागण्याच्या अगोदर, एनिमल ऑइल आणि व्हेजिटेबल ऑइल हाच लुब्रिकंट म्हणून वापरला जात होते. पण कारण त्याच्याकडे ऑइलीनेस गुड आहे म्हणून. पण त्याच्याकडे एक ड्रॉबॅक आहे की ज्या वेळेस ते वातावरणामध्ये ओपन असतात किंवा वातावरणामध्ये एखाद्या मशिनरीमध्ये टाकलेलं आहे आणि मशिनरी वातावरणामध्ये आहे, तर त्या एनिमल ऑइलचं आणि व्हेजिटेबल ऑइलचं ऑक्सिडेशन होतं. ऑक्सिडेशन मीन्स इट इज रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन, ऍटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन गॅस. आणि ऑक्सिजनची आणि ती ऑइलची रिॲक्शन आहे, त्या रिॲक्शन मध्ये वॉटर मॉलिक्यूल प्रिपेअर होतात, म्हणजे हायड्रोलाइज होतात. थोडक्यात व्हेजिटेबल ऑइल आणि एनिमल ऑइलचं ऑक्सिडेशन होतं आणि वातावरणातल्या मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जरी आले तरी त्याचं हायड्रोलाइज होतं. मीन्स त्याची रिॲक्शन वॉटरशी होत असते. बघा, ड्रॉबॅक मी 3 ड्रॉबॅक सांगणार आहे आता. पहिली गोष्ट, एनिमल ऑइल आणि व्हेजिटेबल ऑइल हे कॉस्टली आहेत. समजा आपण मगाशी बघितलं ऑलिव्ह ऑइल कॉस्टली आहे, ते कॅस्टर ऑइल पेट्रोल डिझेलच्या तुलनेमध्ये ते कॉस्टली आहे. म्हणजेच ड्रॉबॅक काय आहेत? एनिमल ऑइल, व्हेजिटेबल ऑइल हे कॉस्टली आहे. इट अंडरगोज ऑक्सिडेशन when come in contact with atmospheric air and it also undergoes hydrolysis. त्याचं हायड्रोलिसिस पण होत असतं. हे त्याचे 3 ड्रॉबॅक आहेत.
म्हणून अलीकडे हे अॅनिमल ऑइल आणि व्हेजिटेबल ऑइल जास्त करून लुब्रिकंट म्हणून वापरलं जात नाही. मी आता त्याचे गुड पॉइंट पण सांगितले आणि बॅड पॉइंट पण सांगितले. गुड पॉइंट फक्त एकच सांगितला की त्याच्याकडे ऑइलनेस चांगली आहे. बॅड पॉइंट 3 सांगितले, ते कॉस्टली आहेत, ऑक्सिडेशन होतं आणि हायड्रॉलिसिस होतं. हे त्याचे 3 बॅड पॉइंट आहे. त्याचं एक्झाम्पल सांगते. ऑलिव्ह ऑइल, पाम ऑइल, कॅस्टर ऑइल, लॉर्ड ऑइल. इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ animal and vegetable oil. Are you getting? Write down. Yes. लिहा. Before invention म्हणजे शोध. इथं आहे बघा सेंटेन्स. Before invention of चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स टाका बरं अगोदर. टाइम संपत आलेला आहे. नंतर लिहून देते. Is it? मॅम हा बोला. ते जरा साईज कमी करा ना, पेजच्या बाहेर गेलेत वर्ड्स. मी सांगते की नोट्स सांगते, शॉर्ट करून देणार आहे. एवढं मोठं कशाला पाहिजे तुम्हाला? शॉर्ट करून देते. हे सरकन गेले इकडे कारण त्याचं पीडीएफ बनवलेलं आहे. हे बघा, वर्ड पण कॅन्सल करता येत नाही पीडीएफ बनवल्यामुळे. हा ओके. टाकली का अटेंडन्स रेट? टाका. ओनली 58 मेंबर्स आर देअर but in attendance 65 are shown. Okay. Animal and vegetable oil. Before invention of petroleum oil, animal and vegetable oil is used as lubricant. Full stop. Next slide. Animal oil and vegetable oil having good oiliness animal and vegetable oil having good oiliness, but they are costly. COSTLY. They are costly. Undergoes oxidation and hydrolyze. Undergoes oxidation and Hello, who is Ranadive? Who is Ranadive? Hello.
हॅलो, काय लिहिलं? अंडरगोज ऑक्सिडेशन अँड हायड्रोलाइज. undergoes oxidation and hydrolyze. Next slide. Example: olive oil, palm oil, castor oil, लॉर्ड ऑइल, LORD, लॉर्ड ऑइल एटसेट्रा. नाही, मग अशी एमसीक्यूज मध्ये एक होता बघा ऑइल, कुठला? हॅझलनट ऑइल, HAZDL, हॅझलनट ऑइल, हॅझलनट ऑइल, ते पण टाका, हॅझलनट ऑइल. नेक्स्ट नंबर 2, सॉरी B, मिनरल और पेट्रोलियम ऑइल. मॅडम हा बोला. आता एमसीक्यू मधलं सांगितलं ते कोणतं? हॅझलनट ऑइल, हॅझल, HAZDL, हॅझलनट ऑइल. ओके. नेक्स्ट B, मिनरल और पेट्रोलियम ऑइल. ओके, एकच वाक्य लिहून देणार आणि थांबूयात आपण. मिनरल और पेट्रोलियम ऑइल having very low oiliness, very low oiliness. Is it? लिहिलं का रे? Yes, ma'am. हा. अजून एक वरती समासामध्ये लिहून घ्या. ग्रीस इज एक्झाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड लुब्रिकंट. म्हणजे पेपर सोडवताना तुम्हाला अडचण येणार नाही. ओके, वी विल स्टॉप हिअर.